هل كل شيء على ما يرام؟ نعم. الحمد لله. طارق سيد صحيح اسمك؟ طارق سعيد. طارق سعيد. من أين يا طارق؟ أنا من داكا. من أين من ذاك؟ داكا ديمرا داكا. ما شاء الله، جميل. من أين أنت؟ أنا أصلا من بباريا، براهمن باريا، ولكن حاليا أسكن في داكا، طيب. وحافظ حقاني. تسمعني؟ نعم الحمد لله. من أين أنت يا شيخ؟ أنا من دكة جتبري ماتويل. جاترباري مطويل، ما شاء الله، أحسنت. آه حاليا ماذا تعمل؟ أمم. أنا معلم منذ 5 سنوات 6 سنوات. ما شاء الله، بارك الله فيك. خادم قسم التفسير، والآن مدير مدرسة في دكة. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. آمين. هذا أنا هكذا أستحي، يعني أخجل، لأن العلماء جاءوا وحضروا عندنا وأنا ليس عندي شيء أصلا. ف... وأنتم قد أحسنتم بي ظنا، ولذلك لحسن ظنكم الحمد لله، أشكركم، بارك الله فيكم. الحمد لله. إذا لا أعرف من منكم، ربما أظن كلكم جلستم معي في الدروس السابقة، صحيح؟ يا شيخ ناصر، كيف الحال؟ الحمد لله. وكيف أنت؟ أرجو منكم الرد من فضلكم. لما أتحدث معكم من فضلكم، لما أسألكم شيئا أرجو منكم الرد والجواب। আমি যখন আপনাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব, মেহেরবানি করে আমাকে উত্তর দিবেন, কেউ চুপ থাকবেন না। তাহলে হচ্ছে কি, আমি যে আপনাদের সাথে কথা বলতেছি বা আমি যে আপনাদের সাথে আছি, বিষয়টা কিন্তু আসলে অনুভূত হয় না। এজন্য সবাই একটু সরব থাকলে ভালো হয়। আপনারা একটু চেষ্টা করবেন একটু সরব থাকার জন্য। الله يبارك فيكم. العدد قليل جدا اليوم، لا أعرف، ولكن أظن إن شاء الله الآخرون سيدخلون معنا وسيشاركون معنا في أقرب وقت بإذن الله، أظن هكذا. ميزان مصباح شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ميزان، كيف الحال؟ الحمد لله طيب بخير. شيخ ميزان، من أين أنت أنت؟ يا؟ الحمد لله أنا أيضا بخير. من أين أنت يا شيخ ميزان؟ أنا من ঢাকা محمدপুর. ما شاء الله. حاليا ماذا تعمل؟ أنا أدرس في مدرسة. ما شاء الله، مدرس مادة، أي مادة؟ باب التفعيل، من باب التفعيل. مادة، لا أقصد، ما معنى كلمة مادة؟ مادة. نعم، subject. مادة معناه subject. আমরা যেটা সরফের যে মাদ্দা বলি না, ওই মাদ্দা হচ্ছে গিয়ে যে শব্দের মূল ইশতিকাক, যেটা মূল জায়গা থেকে তার মাসদার বা উৎসমূল যেটা, সেটাকে বলা হয় মাদ্দা। হ্যাঁ, সরফের ভাষায়। আর যদি আমরা এটাকে আরবি ভাষার শব্দের বা অর্থে দেখি বা আধুনিক ব্যবহারে দেখি, তাহলে মাদ্দাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে গিয়ে যে সাবজেক্ট বা বিষয়, অথবা ধরেন আমাদের মাদ্রাসায় বা প্রতিষ্ঠানে কয়টা সাবজেক্ট পড়ানো হয়,
সেইটা হচ্ছে গিয়ে মাদ্দা। এই শব্দের জমা হচ্ছে মাওয়াদুন, বুঝতে পেরেছেন? মাদ্দা। তো আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আনতা উস্তাজ লিআইয়ি মাদ্দা, তার মানে হচ্ছে কি আপনি কোন সাবজেক্টের শিক্ষক, বুঝতে পেরেছেন? আনতা উস্তাজ লিআইয়ি মাদ্দা। أنا نعم. أدرس في 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 التفسير. الله يبارك فيك، ما شاء الله. الذين يعني في التدريس التفسير القرآن والحديث وهكذا، ما شاء الله، شرفهم عزتهم واحترامهم عظيم عظيم، يعني لأنهم مع القرآن مباشرة. الله يبارك فيكم. أريد نحن نأخذ بعض الأوقات لأن الآخرين ربما سيدخلون معنا إن شاء الله، لذلك نأخذ بعض الأوقات. أظن الآن سأذهب إلى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ، طيب تاج الإسلام. نعم يا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، وكيف أنتم؟ الحمد لله، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء اليوم. الحمد لله. وأريد منكم شيئا، أريد أن أعرف من منكم قد حضر معنا في الدروس الماضية، ليرفع يده. من منكم حضر معنا في الدروس الماضية؟ যারা আমাদের সাথে গত 2টা ক্লাসে জয়েন করেছেন, আপনারা একটু আপনার হাতগুলো আমাকে দেখাবেন। শেখ নাসির, শুকরান, বারাকাল্লাহু ফিক। আপনারা ভার্চুয়াল হাতও উঠাতে পারেন। এখানে তো একটা হাতের চিহ্ন আছে, ওটা তো ক্লিক করলেও হয়ে যাবে। জামিল জামিল। شيخ ميزان، شيخ أبو عبد الله ناصر، جميل، ممتاز، أحسنتم. طيب، أريد أن أعرف شيئا آخر. يعني كنت قلت لكم أن تراجعوا وتذاكروا الدروس التي نحن درسناها في الدرسين الماضيين، فمن منكم درستم وراجعتم؟ হ্যাঁ, কে কে আমাদের গত 2টা ক্লাসের পড়াগুলো পড়েছেন? আমাকে একটু, আপনারা যারা হাত তুলেছেন একটু হাতটা একটু নামিয়ে দেন। নামিয়ে যারা পড়েছিলেন তারা আবার একটু হাত তুলেন। جميل. أحسنتم. طيب، أرجو منكم شيئا مهما، هو مراجعة الدروس السابقة. مراجعة الدروس السابقة আমাদের পূর্বের পড়াগুলো আপনারা একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন। প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে পরের ক্লাসের কি আছে, মুনাসাবাত, সম্পর্ক রয়েছে। তো যেই শব্দগুলো আমরা প্রথম ক্লাসগুলোতে পড়বো, যেই বাক্যগুলো, যেই তাবিরগুলো, যেই যে ব্যবহারগুলো আমরা পড়বো, সেই শব্দগুলো, সেই ব্যবহারগুলো সবগুলো কিন্তু আবার কি হবে, তাকরার হবে, আবার দ্বিতীয়বার আসবে। তো আমরা যদি প্রথমগুলো ভালো করে না পড়ি তাহলে সেই ব্যবহারগুলো দ্বিতীয়বার যখন আসবে আমরা বুঝবো না। তো এই জন্য অবশ্যই আমি তো গুগলে ক্লাসের রেকর্ড সহ আপনাদের ক্লাসে দিয়ে দিয়েছিলাম, গ্রুপে দিয়েছিলাম, এবং যারা ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তো মেহেরবানি করে একটু কষ্ট করে আপনারা পিছনের পড়াগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন। শুকরান, বারাকাল্লাহু ফিকুম। শরফুদ্দিন, কাইফা হালুকা ওয়া আইনা জামিলুকা? সাফওয়ান, আইনা হুয়া? আলহামদুলিল্লাহ, أتصل الآن إن شاء الله. لا تتصل به الآن، لا تتصل به الآن. فالرغبة والشوق يعني يأتي من طرف الطالب،
لماذا أنت تشجعه؟ لماذا أنت تخبره حان وقت الدرس الآن؟ لماذا؟ هذا ليس واجبك. فهمت؟ এটা তোমার نعم কিন্তু দায়িত্ব নয়। إذا صفوان كان يسألني كثيرا أستاذ متى تبدأ متى تبدأ متى تبدأ، ولكن هو الآن لا يحضر في الدرس. انظر، فهمت؟ نعم نعم، فخيرا إن شاء الله. أنا كنت أعرف أن بعض الطلبة ما شاء الله عندهم شوق ورغبة شديدة الآن، ولكن بعد أن نبدأ الدروس ربما يهدأ كل شيء। هدأ يهدأ অর্থ কি জানেন? هدأ يهدأ অর্থ হচ্ছে কি হয়ে যাওয়া, মানে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। এটা একটা ব্যবহার বলি, যেমন ধরেন হাদাআতিল আসওয়াত, মানে রাত যখন গভীর হয় তখন কি হয়ে যায়, সকল আওয়াজ, তখন সব আওয়াজ কি হয়ে যায়, একদম বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায়। এই যে থেমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা মানে সবকিছু স্টপ হয়ে যাওয়া, এটাকে আরবিতে বলা হয় হাদাআ ইয়াহদাউ। বুঝতে পারছেন? হাদাআতিল আসওয়াত হাদিসের মধ্যে কিন্তু এসেছে সব, হাদা আল আতিত ওয়াল গাতিত, এরকম শব্দ হাদিসের মধ্যে এসেছে। তো হাদা ইয়াহদা, আরেকটা ব্যবহার বলে দিই, যেমন ধরেন আপনি যখন ক্লাসরুমে ঢুকলেন, গিয়ে দেখলেন ছাত্ররা হচ্ছে কি অনেক চিৎকার চিল্লাচিল্লি করতেছে, আপনি তখন বললেন ইয়া শাবাব ইহদাউ ইহদাউ, আপনি হচ্ছে আদেশ করলেন যে তোমরা একটু কি হও, শান্ত হও, শান্ত হও। طيب كنت أقول تفضل الآن ممكن نبدأ من الكتاب إن شاء الله. أنا أريد أن أسألكم بعض الأسئلة من الكتاب. الآن سأشارك معكم الشاشة. ما معنى الشاشة؟ سكرين. ما معنى الشاشة؟ سكرين. شاشة معناه ماذا؟ سكرين. سكرين. شاشة معناه سكرين. فهمتم؟ نعم. نعم. طيب الشاشة سكرين. আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? نعم أشاهد. هل ترون شاشتي؟ نعم نرى. شاشة ماذا؟ شاشة স্ক্রিন। شاشة এই বানানটা এইভাবে হবে, এটা আমি দেখা দিলাম, শাশাতুন স্ক্রিন। طيب تعالوا الآن أنا أشارك معكم الشاشة، مشاركة الشاشة، share screen، مشاركة الشاشة screen share. طيب هل ترون شاشتي؟ نعم. 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 طيب أريد أن أسألكم اليوم إن شاء الله نبدأ من هنا الحياة اليومية الوحدة الرابعة. نحن الحمد لله وصلنا إلى نصف الكتاب حتى اليوم، وصلنا إلى نصف الكتاب الحمد لله. فأريد أن أسألكم من الدرس الماضي بعض الأسئلة. نحن درسنا عن ماذا؟ عن السكن في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ نعم. نعم. نعم، عن السكن، صحيح؟ طيب أنا أريد أن أسألكم بعض الأسئلة، مثلا دقيقة واحدة فقط. ما معنى هنا دقيقة؟ مينيت. 1 minute. من يستطيع أن يقول لي ما معنى سجادة؟ كاربت. نعم. أريد أن أسأل عبد الحفيظ، هل أنت معنا عبد الحفيظ؟
عبد الحفيظ هل أنت معنا؟ آكل الرز يا شيخ وأنزلك. لماذا أنت تأكل الرز الآن في الدرس؟ طيب خلاص تفضل يا أخي. خلاص أغلب. انظر هو الآن يأكل الرز في الدرس. سبحان الله عجيب. সরল স্বীকারোক্তি। جواب صريح، جواب صريح. طيب شيخ رافع موجود؟ السلام عليكم. نعم يا أستاذ. وعليكم السلام. رافع قل لي ما معنى صوفا؟ صوفا. نعم ما معنى صوفا؟ كيف تقول باللغة العربية صوفا؟ هل راجعت الدرس الماضي؟ راجعت الدروس الماضية؟ كنت مريضا جدا. كنت ماذا؟ كنت مريضا جدا؟ نعم. طيب ربنا يشفيك شفاء عاجلا إن شاء الله. آمين. إخوة ومشايخ، أطلب منكم شيئا مهما، هو أنكم لو لا يمكنكم أن تجلسوا في الدرس فأرجو منكم مراجعة الفيديو أو التسجيل لهذا الدرس في وقت مناسب لكم بعد الدرس. مستعدون إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ما معنى أثاث؟ من يستطيع أن يقول الأثاث؟ আসবাবপত্র। জিনিসপত্র, আসবাবপত্র। أحسنتم بارك الله فيكم. তাজুল ইসলাম قل لي আমি আমার জিনিসপত্রগুলো দেখতে চাই, কিভাবে বলবেন? উরিদু মাযা? আমি আমার জিনিসপত্রগুলো দেখতে চাই। দেখতে চাও আরবি কি? শাহাদা ইউশাহিদ। يشاهد مشاهدة معناه ماذا؟ رافع আপনার মাইকটা একটু মিউট করে দেন, যাদের মাইক ওপেন করা আছে একটু মিউট করে দেন। হ্যাঁ أحسنت بارك الله فيك. طيب من يستطيع أن يقول لي شيخ ناصر يمكنك أن تقول لي ما جمع كلمة شقة؟ شقق. أحسنت. طيب هل يمكنك أن تكون جملة بكلمة شقة؟ ها؟ أنا أسكن في الشقة. أنا أسكن في الشقة. في الشقة. طيب علي عباس هل أنت معنا؟ نعم يا أستاذ. علي عباس. طيب هل يمكنك أن تكون جملة بكلمة دور؟ ما معنى دور؟ دور طالع فلور. طيب ممكن جملة في أي دور تسكن أنت؟ في أي دور تسكن أنت. أحسنت بارك الله فيك. طيب بعد ذلك আমি বারবার বলছি না যে তাইয়িব, এই তাইয়িবটা কখন বলে জানেন? যেমন ধরেন আমরা বাংলা বলি না ঠিক আছে, ওই ঠিক আছেটাকে আরবিতে বলা হয় কি তাইয়িব। তাইয়িব শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ভালো, কিন্তু আমরা এটার বিভিন্ন রকমের ব্যবহার আছে। ঠিক আছে, যেমন ধরেন তাইয়িব, তাইয়িব হাসানান তাইয়িব। তারপর হচ্ছে কি বলে যে ঠিক আছে ভালো, তখন আমরা আরেকটা প্রশ্নে যাই, এরকম বলে। طيب من يستطيع أن يقول لي আমি ইউনিভার্সিটি এলাকায় বসবাস করি। أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة.
উস্তাদ একটা বিষয় জানার ছিল আর কি। اسأل باللغة العربية. أكثر بعض من العربي هو يقولني أبشر. أبشر. نعم، ما معنى أبشر؟ أبشر মানে হচ্ছে বলে যে হচ্ছে গিয়ে তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো যে তোমার ভালো কিছু একটা হবে, তুমি মন খারাপ করার কিছু নেই, ঠিক আছে। যখন এরকম বিভিন্ন রকমের সুসংবাদ বা ধরো যে হচ্ছে কখনো মানুষ একটু দুশ্চিন্তায় থাকে, সে তার পরীক্ষার রেজাল্টটা কি হবে না হবে এটা নিয়ে, তখন হচ্ছে আবশির আবশির ইনশাআল্লাহ সায়াকুন খাইরান, যে ভালো হবে, ঠিক আছে, ওইরকম বলে আর কি। তো এইটা বলে আবশির। উস্তাদ আবার হাদিরটা মানে কি? হ্যাঁ, হাদির বলে কিছু আরবি কার্টুনে দেখছিলাম। হ্যাঁ, হাদের বলে, হাদের বিভিন্ন জায়গায় বলে না। যেমন ধরেন এই যে হাদের শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উপস্থিত, কিন্তু এটার যে ব্যবহারটা সেটা হচ্ছে, যেমন ধরো আরবরা হচ্ছে বলে থাকে যে, যেমন উস্তাদ বলল ছাত্রকে তুমি আগামীকাল থেকে অবশ্যই জাস্ট টাইমে ক্লাসে উপস্থিত হইতে হবে। ছাত্র বলল হাদের, মানে কি ঠিক আছে, অর্থাৎ কারো কোনো কথা মান্য করার ক্ষেত্রে যখন বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তখন আদবের সুরে সুন্দর করে বলে হ্যাঁ, অথবা নিজের সম্মতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে আমি ঠিক আছে এই কাজটা করব বা এই দায়িত্বটা আমি ঠিক মতো পালন করব, তো ওই বিষয়গুলো বুঝাইতে গেলে তখন বলে হাদের, হাদের, ঠিক আছে, যে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি এটা করব, যেভাবে বলেন আপনি সেভাবেই করবেন, ওইটাকে এক কথায় কি বলে হাদের। বুঝতে পেরেছেন? জি। واضح مشايخ؟ نعم نعم. طيب ما معنى فرنا؟ من يستطيع؟ اوفن. اوفن. طيب جميل. ما معنى كلمة سخانا؟ هيتر. شكرا، أحسنتم. الآن سنبدأ الدرس الجديد. ممكن سيف الإسلام، شيخ سيف الإسلام আপনার মাইকটা একটু মিউট করে দেন। শেখ সাইফুল ইসলাম আপনার মাইকটা একটু মিউট করে দেন, শুকরান। طيب الآن سنبدأ من هنا الوحدة. شكرا لكم لأنكم قد راجعتم الدروس السابقة، بعض منكم، فالرجاء منكم جميعا إن شاء الله مراجعة للدروس السابقة كلها بإذن الله. شكرا لكم. طيب الوحدة الرابعة، اليوم نحن ندرس عن ماذا؟ عن الحياة اليومية. ما معنى الحياة اليومية؟ ما معنى هذه الجملة؟ من يستطيع أن يقول لي؟ দিন বাদ বা দৈনন্দিন জীবন। দৈনন্দিন জীবন যাপন। দৈনন্দিন জীবন। তো আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে আজকে পড়বো, ঠিক আছে। আল হিওয়ার আল আউয়াল, এই যে প্রথম যে আমাদের বইটা, এই পুরোটাই হচ্ছে হিওয়ার। তো আমাদের প্রথম বইটা পুরোটাই হচ্ছে হিওয়ার। এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় বইটা থেকে আমাদের প্যাসেজ শুরু হবে। প্যাসেজ মানে হচ্ছে ফাকারাত, নুসুস, মাকালাত, ওগুলো হচ্ছে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আশা করা যায় আগামী 1 থেকে 1 সপ্তাহের মধ্যেই আশা করা যায় হয়তো বা ইনশাআল্লাহ এই বইটা শেষ করতে পারবো, আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ বিইذنিল্লাহ। طيب من يستطيع أن يقرأ منكم الحوار الأول؟ إن شاء الله أقدر. تفضل طارق. نعم تفضل يا شرف الدين. من كان الحوار الأول. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. শেখ আমি সফরে আছি, গাড়িতে আছি এখন। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমাদের ক্লাস শুনতে পারেন। জি আমি শুনতেছি, ক্লাস শুনতেছি। ঠিক আছে, শুকরান। মিউট করে দেন। হ্যাঁ, তাজুল ইসলাম ممكن تقرأ من هنا؟ الحوار الأول. نعم. طارق.
متى تستيقظ؟ طاهر متى أستيقظ تستيقظ؟ ما معنى استيقظ يستيقظ؟ ما জাগ্রত معنى হওয়া জাগ্রত হওয়া, ঘুম থেকে জেগে ওঠা ওঠা। এটা মিন আই বাবিন, কোন বাব থেকে এসেছে এটা বলেন তো? أو استفعال ইস্তিফআল, ইস্তাইকাযা ইয়াস্তাইকিযু। নাম, তাফাদ্দাল। এইটার আরো একটা ব্যবহার আছে, বা আরো একটা মুরাদিফ যদি বলি, يعني এটাকে বলা হয় صحى يصحو. صحى يصحو. العرب يقولون اصحى 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 من النوم، মানে استيقظ من النوم. صحى يصحو, ঘুম থেকে ওঠা। تفضل. متى تستيقظ؟ طارق. أستيقظ عند الفجر طاهر أستيقظ عند الفجر. تفضل اقرأ سريعا. لا تصلي الفجر؟ طاهر أصلي الفجر في المسجد. بارك. جميل، أحسنت. هل تنام بعد الصلاة؟ طاهر لا أنام بعد الصلاة. لا أنام بعد الصلاة. طارق ماذا تفعل بعد الصلاة؟ طاهر أقرأ القرآن. طارق ومتى تذهب إلى المدرسة؟ طاهر أذهب الساعة السابعة. أذهب الساعة السابعة. نعم. طارق هل تذهب بالسيارة؟ طاهر لا أذهب بالحافلة. ما معنى حافلة؟ باص. نعم. فهمتم جميعا؟ أظن نعم. أنكم فهمتم جميعا. هذا سهل جدا جدا، فأعطيكم دقيقتان فقط للمراجعة. أين ذهب هذا؟ نعم، تفضل. دقيقة واحدة فقط للمراجعة. تفضلوا اقرأوا هذا الحوار الآن سريعا وبصوت مرتفع. وبصوت مرتفع. উঁচু আওয়াজে একটু পড়েন সবাই, 1 মিনিট একটু পড়ে নেন। ماذا تفعل بعد الصلاة؟ طاهر لا أغلق صوتك، أغلق صوتك. মিউট করে পড়েন, মিউট করে একটু জোরে পড়েন। تفضل يا شيخ تاج، اقرأ جيدا سريعا. تفضل. انتهيتم؟ انتهيتم يا مشايخ؟ هل انتهيتم؟ উস্তাদ নাম। ওঠা যে একটা তাবির বলেন যে একটা নতুন মাসদার সহা ইয়াসহা নাকি? صحا يصحو. صحا يصحو. صاد حا يا. জি, আরেকটা বললেন যে শান্ত হওয়া, এটা কি ইহদাউ? هدأ يهدأ. هدأ يهدأ. اهدأ. শুকরান লাক। عفوا. نعم، تفضل. الآن نذهب إلى هنا تدريب. أجب عن الأسئلة باختصار. أنا أسألكم: من يستيقظ عند الفجر؟ أين تصلي الفجر؟ هل ينام طاهر بعد الصلاة؟ ماذا يفعل بعد الصلاة؟ متى يذهب إلى المدرسة؟ في الساعة 7. كيف يذهب؟ يذهب بالحافلة. متى تستيقظ أنت؟
متى تستيقظ أنت؟ من يقول متى تستيقظ أنت؟ عيني أستيقظ عند الفجر. عيني متى تستيقظ أنت؟ عند الفجر؟ نعم. طيب ماذا لا فهم. ماذا تفعل بعد صلاة؟ لا فهم. لماذا تأخرت في الدرس؟ أنت متأخر. كيف تفهم؟ نعم. طيب الحوار الثاني، من يستطيع أن يقرأ الحوار الثاني؟ أقدر. جي فيصل। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার মাইকটা মিউট করে দেন। أستاذ أريد أن أقرأ. هل قرأت أنت؟ نعم قرأت في الماضية. اليوم قرأت أم لا؟ لا ما قرأت. طيب اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم هذا يوم العطلة. هذا يوم العطلة. نعم. الأب هذا يوم العمل. الأم هذا يوم العطلة। আজকে হচ্ছে কি, এই যে এটা হচ্ছে আজকে হচ্ছে ছুটির দিন, বা এটা হচ্ছে ছুটির দিন। আল আবু হাদা ইয়াউমুল আমাল, তার মানে কি এটা হচ্ছে আজকে কাজের দিন, আজকে কাজ করতে হবে আমাদের। তাফাদ্দাল। الأم ماذا ستفعل يا طارق؟ طارق سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس غرفة الجلوس. ما معنى هذه الجملة؟ আমরা ড্রয়িং রুম ঝাড়ু দিব। غرفة الجلوس ঝাড়ু দিব। হ্যাঁ, ড্রয়িং রুম মানে হচ্ছে সিটিং রুম না? না। কানাসা ইয়াকনুসু, কানাসা ইয়াকনুসু ঝাড়ু দেওয়া। এটা থেকে হচ্ছে মিকনাসাতুন। মিকনাসাতুন, এই যে লোকটা দেখেন যে হাতে নিয়ে যে জিনিসটা দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, এটা কিন্তু একটা মেশিন, ঝাড়ু দেওয়ার মেশিন, ঠিক আছে? তো এই মেশিনটাকে আরবিতে বলা হয় মিকনাসাতুন কাহরাবাইয়া। মিকনাসাতুন কাহরাবাইয়া। কারেন্টকে কি বলে? বিদ্যুৎকে আমরা আরবিতে কি বলি? কাহরাবাউন। কাহরাবাউন। আবার আরো একটা ব্যবহার আছে বারকুন, আরো একটা শব্দ বলে কি বারকুন। শব্দের অর্থ যেরকম ভাবে বিদ্যুৎ আসে, ঠিক তেমনি ভাবে আকাশের বিজলিকেও বারকুন বলা হয়। কোরআন শরীফের মধ্যে আছে না বারকুন? তো বারকুন এটার ব্যবহার আছে, কাহরাবাউন এটার ব্যবহার আছে। তো কাহরাবাউনের ব্যবহারটা বেশি। তো যেহেতু এটা কারেন্ট দিয়ে চলে, এই জন্য এটাকে বলা হয় কি মিকনাসাতুন কাহরাবাইয়াতুন। বুঝতে পেরেছেন? তো কানাসা ইয়াকনুসু, কানাসা ইয়াকনুসু থেকে সাআকনুসু গুরফাতাল জুলুস। ফাহিমতুম? نعم أستاذ ما معنى كارنت؟ ما معنى ماذا؟ ما معنى كارنت؟ কারেন্ট, কারেন্ট হচ্ছে কাহরাবাউন। فهمت يا شرف الدين؟ نعم. نعم. طيب اقرأ. نعم أكمل. الأم وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ فاطمة سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم. نعم. الأم وماذا ستفعل يا أحمد؟ أحمد سأغسل الملابس. سأغسل الملابس আমি হচ্ছে কি কাপড় চোপড় ধুইব। تفضل. الأم وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ لطيفة سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. الملابس. سأكوي معناه ماذا؟ سأكوي ইস্ত্রি করা বা আয়রন করা। কাপড় রোদে দেওয়া। কাপড় আয়রন করা। কাপড় আয়রন করা বলা হয় আকুই। এটার মাদি মুদারি কি? কাওয়া ইয়াকুই। কাওয়া ইয়াকুই। ওখান থেকে আয়রনকে কি বলা হয় জানেন? মিকওয়াতুন। মিকওয়াতুন। মিকওয়াতুন বলা হয় এই যে আমরা ইস্ত্রি যেটা দিয়ে কাপড় আয়রন করি, এটাকে বলা হয় মিকওয়াতুন। সাআকুই আল মালাবিস। নাম। আল জাদ্দাতু? আল জাদ্দাতু আনা সাআগসিলু আল আতবাকা। আতবাকা। সাআগসিলু আল আতবাকা। ما معنى الأطباق؟ থালা বাসন।
থালা বাসন তবাকুন থেকে আসছে, শব্দটা মুফরাদ হচ্ছে তবাকুন, জামহু আতবাকুন। প্লেট, বড় বাসন বা পাত্রকে বলা হয় কি? তবাকুন আতবাকুন। বুঝতে পেরেছেন? হাল ফাহিমতুম জামিআন? নাম। নাম। আল জাদ্দু আনা وأنا سأقرأ القرآن. وأنا سأقرأ القرآن. نعم. هل فهمتم جميعا يا مشايخ؟ نعم. كل شيء واضح؟ نعم. سأقرأ القرآن. نعم. هل كل شيء واضح؟ تفضل. نعم. أعطيكم دقيقة واحدة فقط للمراجعة. تفضل اقرأوا سريعا. دقيقة واحدة، اقرأوا سريعا بصوت مرتفع لكي تسمعوا أنتم. আপনাদের মাইকটা একটু মিউট করে একটু জোরে আওয়াজে পড়েন। 1 মিনিট পুরোটা আবার পড়ে নেন, জোরে আওয়াজে পড়বেন। নতুন শব্দগুলো আপনার কাছে যদি মনে হয় এখানে কোনো নতুন শব্দ আছে, 2 থেকে 3 বার করে পড়বেন অর্থ সহ। তাফাদ্দল। হুজুর, নাম। আমি তো মানে এই পৃষ্ঠা বুঝছি না, শুরুতে ছিলাম না, এখন তো আইছে একটু মানে কালে রিডিং শুনাই দিলে আমি বুঝলাম ইনশাআল্লাহ। আপনি ক্লাসের পরে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। ক্লাসের পরে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনাকে আমি বলে দিব। শেষ হয়ে গেলে আমাকে একটু জানাবেন। জি انتهيت. واحد من هنا قد رفع يده. محمود ميديا اوفيسيال. من أنت يا شيخ محمود؟ صفوان. السلام عليكم. عليكم السلام. أين كنت يا صفوان؟ لماذا ما رأيناك في بداية الدرس؟ أنا كنت خارج البيت. نعم، كنت تعرف أن الدرس في الساعة 9 تماما، صحيح؟ نعم، أنا حاولت ذلك، لكن حاول يحاول، محاولة معناه চেষ্টা করা। طيب شكرا، ولكن لا تنسى ولا تتأخر من الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أظن أنكم انتهيتم قراءة هذا الحوار، صحيح؟ نعم. طيب الآن نذهب يوم العطلة. انظر يوم العطلة ماذا يفعلون الناس يذهبون إلى شواطئ البحر. شواطئ البحر، شاطئ হচ্ছে সমুদ্রের বীচকে বলা হয় شاطئ، جمعه شواطئ. إلى شواطئ البحر الناس يذهبون في أيام العطلة. هذه أطباق. هو يكنس يوم العمل، يعني سيعملان ملابس، يغسل، يكوي. انظر كوى يكوي. نعم. طيب الآن الحوار الثالث. من يستطيع أن يقرأ؟ আমি কেন আপনাদেরকে বারবার বলি যে আপনারা পড়ার জন্য? কারণ আমি যদি পড়ি, শুধুমাত্র আমি যদি পড়ি, তাহলে তো আপনারা শুধু শ্রোতা হবেন। আরবি ভাষা শুধু শ্রোতা হয়ে শেখা যায় না, বুঝতে পেরেছেন? যার কারণে হচ্ছে আমি
এইটা প্রতিদিনই বলবো যে কে পড়বেন, একজন একজন করে পড়বেন। হয়তোবা কিছুদিন পর থেকে আমি একটা লিস্ট করে নিব কারা কারা পড়তে চান, এবং ডেইলি তারা পড়বেন এবং এটা লিস্ট করে নিব। তো যারাই পড়বেন আপনাদের ফায়দা হবে আশা করি ইনশাল্লাহ। তো পড়ার ক্ষেত্রে আমরা তো আমাদের এই বইটা শুরু করেছি, এটা অনেক লম্বা বই, এটা মুসালসাল বা এটা আপনার অনেকগুলো সিরিজ আছে। তো ধীরে ধীরে আমাদের এই শব্দ ব্যবহারগুলো উচ্চমানের হইতে থাকবে, আসতে থাকবে নতুন নতুন। তো আমরা যারা এই পড়ার ক্ষেত্রে আমরা যারা নিজেরা কন্টিনিউ করব, অর্থাৎ নিজেরা পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ পেশ করব এবং নিজেরা স্বেচ্ছায় পড়ব, আমি আশা করব আপনাদের পড়াটা মাহারাতুল কিরাআ যেটাকে বলে বা পড়ার স্কিল যেটা, সেটা ইনশাল্লাহ খুব চালু হয়ে যাবে এবং খুব দ্রুত পড়তে পারবেন এবং শুদ্ধভাবে ইনশাল্লাহ পড়তে পারবেন। তো এটা একটা নাম নাম তাফাদ্দাল। الحوار الثالث انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. نعم تفضل. نعم. عادل متى تستيقظ يوم العطلة؟ فيصل استيقظ مبكرا. متى تستيقظ يوم العطلة؟ এটা অর্থ কি বলেন তো? ছুটির দিনে তুমি কখন ঘুম থেকে উঠো? নাম ফয়সাল। ফয়সাল আস্তাইকিযু মুবাক্কিরান, আমি খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি। ওয়া মাতা তাস্তাইকিযু আনতা? দাকিকা ওয়াহিদা ইনতাযির কালিলান। মুবাক্কিরান এটা অর্থ হচ্ছে কি সকাল সকাল, ভোরে ভোরে, প্রত্যুষে। তো এইটাকে আমরা কিন্তু কোনো কিছু আর্লি বা তাড়াতাড়ি আমরা একটু করতে চাই বা বলতে চাই, ওইটা কিন্তু বুঝাইতে গেলেও আমরা এটাকে বলতে পারি। হ্যাঁ, যেমন ধরেন হাদারতু ফিদ দারসি মুবাক্কিরান, যে আমি ক্লাসে খুব আগে আগে আমি ক্লাসে জয়েন করেছি। হাদারতু ফিদ দারসি মুবাক্কিরান। হ্যাঁ, আমি কি করেছি আগে আগে ক্লাসে, শুধুমাত্র সকাল সকাল ভোরে ভোরে ওইটার ক্ষেত্রেই না, কোনো কিছুতে খুব তাড়াতাড়ি আগে আগে হয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া, করা, এই জিনিসগুলোকেও আপনার মুবাক্কিরান দিয়ে বলতে পারেন। ইস্তাইকিযু মুবাক্কিরান অথবা ইস্তাইকাযতু মুবাক্কিরান, জিতু ইলাল বাইতি মুবাক্কিরান, যাহাবতু ইলা সুকি, রাজাতু মিনাস সুকি মুবাক্কিরান, মুতাআখিরান। মুবাক্কিরান আগে আগে, এটা উল্টা যদি বলতে চান মুতাআখিরান। নাম আকমিল। ওয়া মাতা তাস্তাইকিযু ওয়া মাতা তাস্তাইকিযু আনতা, এবং তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো? আদিল আস্তাইকিযু মুতাআখিরান, আমি আস্তাইকিযু মুতাআখিরান। নাম আমি দেরিতে ঘুম থেকে উঠি। তাআখারা ইয়াতাআখারু একটু দেরি করে করা বা হওয়া। বুঝতে পেরেছেন? লিমাযা আনতা তাআখারতা ফিদ দারস, লিমাযা তাআখারতা, কেন দেরি করেছো? আনতা মুতাআখির। এইভাবে আপনি কি করতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন। তাফাদ্দাল ফয়সাল। ফয়সাল মাযা তাফআলু ফিস সাবাহি, তুমি সকাল বেলায় কি করো? আদিল উশাহিদু তিলফাজ, উশাহিদু তিলফাজ, টেলিভিশন। হ্যাঁ, টেলিভিশন দেখি। ওমাযা তাফআলু, ওমাযা তাফআলু আনতা, এবং তুমি কি করো তখন? ফয়সাল আকরাউ সাহিফাতান আও কিতাবান, আমি ধর্মীয় পুস্তক অথবা বিভিন্ন বই পড়ি। নাম পুস্তক অথবা কিতাব পড়ি। সাহিফা, সাহিফার আরেকটা অর্থ পত্রিকাও আছে। তাফাদ্দাল আদিল। আদিল আইনা তুসাল্লিল জুমআ, তুমি জুমার কোথায় পড়ো? ফয়সাল উসাল্লিল জুমআতা ফিল মসজিদিল কাবীর, আমি বড় জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ি। ওয়া আইনা তুসাল্লি আনতা, আর তুমি কোথায় পড়ো? আদিল উসাল্লি ফিল মসজিদিল কাবীর আইযান, আমিও বড় জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করি। أحسنت بارك الله فيك شكرا لك دقيقة واحدة فقط للمراجعة تفضلوا 1 মিনিট সময় দিয়েছি একটু কষ্ট করে আবার একটু পড়ে নেন 1 মিনিট هذا العمل سأفعل في كل درس এই জিনিসটা আমি প্রত্যেক ক্লাসেই করব যে 1 মিনিট করে আপনাদেরকে পড়ার পর সময় দিব নিজেরা পড়ার জন্য এটার অনেক ফায়দা আছে আমি আমার দেখা অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখেছি যার কারণে এই জিনিসটা আমি করব ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনাদেরও ফায়দা হচ্ছে তাফাদ্দাল নাম
হুজুর নাম উশাহিদু তিলফাজা, এর তিলফাজা অর্থ কি? টেলিভিশন। টেলিভিশন নাকি তা? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। تشاهد التلفاز. انتهيتم؟ نعم هذا سهل جدا، فلما لا نريد أن نتأخر هنا كثيرا فنتقدم. نعم يا أستاذنا المكرم أنا انتهيت هذا القراءة. بارك الله فيك. صحيفة، انظر هذه صحيفة، صحيفة هذه صحيفة، وأيضا جريدة، يقال جريدة أيضا، بطريقة جريدة newspaper. نعم صحيفة. طيب الآن نتقدم، وهذه التدريبات أنا إليكم، تركت إليكم إن شاء الله أنتم تراجعون وتقرؤون بأنفسكم। আপনারা নিজেরা এই তাদরিবাতগুলো একটু পড়ে নেবেন কষ্ট করে। এটা আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের যে হেওয়ারটা হয়েছে এই হেওয়ারের সবগুলো মুরাজাই এখানে আবার বিভিন্নভাবে উনি আবার এই শব্দগুলো দিয়ে করেছেন, যাতে করে হচ্ছে শব্দগুলো বারবার পড়ার কারণে মুখস্থ হয়ে যায়, ওইটাই। তো ওই জন্য এই জিনিসটা আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, ওইটা আপনারা পরবর্তী সময়ে আপনারা পড়বেন। এবং আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে 1 ঘন্টা সময় একটু মিউট করে দেন। কে এটা মিউট করে দিবেন, আপনাদের মাইকটা একটু মিউট করে রাখবেন প্লিজ, কারণ আওয়াজটা হচ্ছে এখানে চলে আসে। হ্যাঁ, তো আমরা এখন আজকে আরো একটা পাঠ পড়তে যাচ্ছি, আর 10-15 মিনিট পড়বো ইনশাআল্লাহ। أسرة أحمد من يستطيع أن يقرأ سريعا من هنا؟ كي এখান থেকে صفوان اقرأ من هنا سريعا. তাড়াতাড়ি পড়েন এখান থেকে। بسم الله. أسرة أحمد لا تنام بعد صلاة يوم العتلة طه يكنس غرفة ارفع صوتك. হ্যাঁ, তোমার আওয়াজটা একটু উঁচু করো। ارفع صوتك. وفاطمة تكنس غرفة النوم وأحمد يغسل الملابس ولطيفة تكوي الملابس والجدة تغسل الأطباق والجد يقرأ القرآن. جميل. هل فهمتم جميعا كل ما قرأناه في الحوار؟ نعم. من هنا من يستطيع أن يقرأ؟ نعم، من يستطيع من هنا؟ أستطيع إن شاء الله. تفضل سريعا. يستيقظ طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. متى يستيقظ طاهر؟ يستيقظ طاهر عند الفجر. من هنا يا شرف الدين، يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ من هنا. يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة. جميل، أحسنت، فهمتم صحيح؟ نعم. تعالوا الآن إلى الوحدة التي بعدها. هذه هي الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. إن شاء الله من هنا نقرأ عن الطعام والشراب. مثلا كيف نستطيع أن نقول في الطعام والشراب الجمل أو التعابير التي نحن نريد أن نستخدمها في حياتنا اليومية. تفضل. الحوار الأول من يستطيع أن يقرأ؟ قاسم من منكم؟ تفضل. الذي لم يقرأ حتى الآن. হুজুর এর আগে একটা ফসল রয়ে গেছে। لا، قد انتهينا كل شيء يا عيني اتصل بي بعد الدرس إن شاء الله سأشرح لك كل شيء. قاسم طيب আমি এখান থেকে পড়ছি, আপনারা যদি কেউ পড়তে চাচ্ছেন না আমি এখান থেকে পড়ছি। قاسم أين تذهب يا سالم؟ أين تذهب يا سالم؟ سالم إلى المطعم.
মা মা'না মাতআম? মাতআম শব্দের অর্থ কি বলতে পারবেন? মাতআমুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্ট। হুনাকা ফারকুন বাইনাল মাতআমি ওয়াল ফুনদুক। তারিফুন? ফুনদুকুন শব্দের অর্থ হচ্ছে হোটেল। হ্যাঁ, আর মাতআমুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, হোটেল। আমরা কিন্তু বাংলাদেশে খাবার হোটেলকে হোটেল বলি, আবার থাকার যে হোটেল ওটাকে হোটেল বলি। তো সাধারণত খাবার হোটেল এক কথায় বলতে গেলে আমরা খাবার হোটেল শব্দ ব্যবহার করলেই খাবার হোটেলের কথা মনে হয়। তো এই জন্য আরবিতে কিন্তু এটা একটা পার্থক্য আছে। হোটেলকে বলা হয় ফুনদুকুন আর রেস্টুরেন্টকে বলা হয় মাতআমুন। বুঝতে পেরেছেন? মাতআমুন। সবাই একবার বলেন শব্দটা, মাতআমুন। শব্দের জমা হচ্ছে মাতাইম। মাতআম শব্দের জমা কি? মাতাইম। قاسم كم وجبة تأكل في اليوم؟ ما معنى كلمة وجبة؟ কে বলতে পারবেন এই ওয়াজবা শব্দের অর্থটা কি? ওয়াজবাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে বেলার খাবার, কোন এক বেলার খাবার। বুঝতে পারেন নাই? যে আমরা বলি না আমরা 3 বেলা খাবার খাই, তো কোন এক বেলার খাবারকে ওয়াজবাতুন বলা হয়। তো এই শব্দের জমা হচ্ছে ওয়াজাবাতুন। ওয়াজবাতুন জামহু ওয়াজাবাতুন। কাম ওয়াজবাতান তাকুলু ফিল ইয়াউম? কাম ওয়াজবাতান তাকুলু ফিল ইয়াউম, এই শব্দটা, এই জুমলাটা সবাই বলেন তো, কাম ওয়াজবাতান তাকুলু ফিল ইয়াউম। কাম ওয়াজবাতান বলেন, সবাই বলেন, কাম ওয়াজবাতান তাকুলু ফিল ইয়াউম। কাম ওয়াজবাতান তাকুলু ফিল ইয়াউম। সালিম আকুলু 3 ওয়াজাবাতিন। আকুলু 3 ওয়াজাবাতিন, আল ফুতুরা ওয়াল গাদা ওয়াল আশা। ফুতুর মানে হচ্ছে সকালের নাস্তা, ব্রেকফাস্ট। আল গাদা মানে হচ্ছে দুপুরের খাবার। আল আশা মানে হচ্ছে কি? রাতের খাবার। তো এটাকে আফতারা ইফতিরু, যে আমি নাস্তা করেছি। আপনি বলতে পারেন যে আফতারতু, আমি কি করেছি? নাস্তা করেছি। হাল আফতারতা, তুমি কি নাস্তা করেছো? তাআলা সানুফতিরু মান, চলো আমরা একসাথে কি করব? সকালের নাস্তাটা করব। এইভাবে আপনারা ব্যবহারগুলো করতে পারেন। আল গাদা দিয়ে বলতে পারেন তাগাদ্দা ইয়াতাগাদ্দা, এটা বাবে তাফাউল থেকে বলতে পারেন। তাগাদ্দা তাগাদ্দাইতু, আনা তাগাদ্দাইতু। অথবা আনা তানাওয়ালতুল গাদা। তানাওয়ালা ইয়াতানাওয়াল অর্থ হচ্ছে কি? গ্রহণ করা, নেয়া। তো কোন এক বেলার খাবার গ্রহণ করা, নেয়া, এটাকে আপনি দুই ভাবে বলতে পারেন। তানাওয়ালতুল গাদা, তানাওয়ালতুল আশা, তানাওয়ালতুল ফুতুরা। আবার প্রশ্ন করলে হাল তানাওয়ালতাল ফুতুর, হাল তানাওয়ালতাল গাদা, হাল তানাওয়ালতাল আশা। আবার যদি গাদা এবং আশা দিয়ে এক শব্দ দিয়ে বলতে চান, তাগাদ্দাইতা, হাল তাগাদ্দাইতা আনতা? নাম, আনা তাগাদ্দাইতু। বিমাযা তাগাদ্দাইতা, কি দিয়ে খেয়েছো তুমি দুপুরের খাবার? এরকম বলতে পারেন। তাআশা ইয়াতাআশা, তাআশা ইয়াতাআশা, তাআশাইতু, আনা তাআশাইতু বিল ফিরাখ ওয়া বির রুজি ওয়া বিল আদাসি। ফিরাখুন শব্দের অর্থ কি জানেন? ফিরাখ, ফিরাখুন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা যে ফার্মের মুরগি খাই না, ওইটাকে বলা হয় ফিরাখুন। তাফাদ্দাল। তো ওখান থেকে আল আশা, আশাটা কিভাবে মনে রাখবেন? আল আশা বিফাতহিল আইন, আল আইশা বিকাসরিল আইন। বুঝতে পেরেছেন? লিযালিকা আল উলামা ইয়াকুলুন ওয়াল আতিব্বা ইয়াকুলুন আল আশা ক্বাবলা আল আইশা। ডাক্তাররা কি বলে থাকে জানেন? বলে যে হচ্ছে আশাটা হবে ক্বাবলা আল আইশা, নামাজের আগে, এশার নামাজের আগে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। এজন্য আল আশা ক্বাবলা আল আইশা। তাফাদ্দালু। কাসিম হাযা কাসীরুন জিদ্দান। সালেম কি বলেছে? যে আমি 3 বেলা খাবার খাই, ফুতুর, গাদা, আশা। কাসিম শুনে বলতেছে হাযা কাসীরুন জিদ্দান, এটা তো অনেক বেশি। আনা আকুলু ওয়াজবাতান ওয়াহিদাতান, আমি শুধু এক বেলা খাবার খাই। সালেম হাযা কালীলুন জিদ্দান, এটা তো অনেক কম। কাসিম মাযা তাকুলু ফিল গাদা, তুমি দুপুরবেলা কি খাও? সালেম আকুলুল আরুজ্জা ওয়াল খুবজা খুবজা। ওয়া মাযা তাকুলু আনতা, আমি রুটি এবং ভাত, রুটি এগুলো খাই। তুমি কি খাও? কাসিম আকুলুস সামাকা ওয়াস সালাতাতা ওয়াল ফাকিহাতা, আমি হচ্ছে কি মাছ এবং সালাদ। আমরা সালাদ খাই না, সালাদটাকে বলা হয় সালাতাতুন। বুঝতে পেরেছেন? সালাতাতুন। আল ফাকিহাতা, ফল, এগুলো খাই। সালিমুন মা ওয়াজনুকা,
তোমার ওজন কত? কাসিম 60 কিলান, কত? 60 কেজি। 60 কিলান। ওয়ামা ওয়াজনুকা আনতা সালিম 100 কিলিন, 100 কেজি। 100 কিলিন। কাসিম আনতা সামিনুন জিদ্দান। সামিনুন অর্থ কি বলেন তো? মোটা। হ্যাঁ, মোটাকে বলা হয় সামিনুন। আনতা সামিনুন জিদ্দান। আপনি যদি এখানে আবার সিনকে সা দিয়ে বলেন তাহলে কিন্তু অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সামিনুন মানে হচ্ছে দামি, আর মানে হচ্ছে কি মোটা। আনতা সামিনুন জিদ্দান। সালিম ওয়া আনতা নাহিফুন জিদ্দান। মা মানে নাহিফুন? চিকন, পাতলা। সবাই বলেন তো, সামিনুন মোটা, নাহিফুন চিকন, পাতলা। বলেন সামিনুন মোটা, নাহিফুন চিকন। এটা 3 বার বলেন সবাই। সামিনুন মোটা, নাহিফুন চিকন। মিউট করে দেন, মাইকটা মিউট করে দেন। বুঝতে পেরেছেন? আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছে। সময় আছে আলহামদুলিল্লাহ, আরো আমরা 15 মিনিট ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ। তো আমি আপনাদেরকে আরো 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, একটু পড়ে নেন এটা। এখানে অনেকগুলো নতুন শব্দের ব্যবহার আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে। একটু পড়ে নেন সবাই, একটু পড়ে নেন। تفضلوا اقرأوا. اقرأوا بصوت عال، اقرأوا بصوت عال لكي تسمعوا أنتم. انتهيتم؟ نعم. طيب شكرا جزاكم الله. ما هي الكلمة الجديدة هنا؟ এখানে নতুন শব্দ কি আছে কার কাছে একটু বলতে পারবেন? একজন বলেন, কার কাছে এখানে নতুন শব্দ কি আছে? নাহিফুন। নাহিফুন। ওয়ামাদা ওয়াজবাতুন। আযুন ওয়াজবাতুন নতুন শব্দ। ওয়াজবাতুন, নাহিফুন। صحيح؟ نعم. رز এর জমা হচ্ছে আরুজুন। طيب تعالوا الآن إلى الحوار الثاني. نعم، إلى الحوار الثاني. আমি পড়বো নাকি কেউ পড়বেন? কোন একজন পড়লে ভালো হয়। আমি পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ উস্তাদ। أنت دائما تقرأ، وماذا يفعل الآخر؟ وماذا يفعل الآخر؟ أنا أقرأ إن يمكن. تفضل اقرأ. نعم. المضيفة، ماذا تطلبين من الطعام؟ نعم. المسافرة، بعض السمك والأرز من فضلك. المضيفة معناها মেজবান। আদাফা, এটা আসলে শব্দটা এসেছে আদাফা ইউদিফু থেকে। আদাফা ইউদিফু মানে হচ্ছে মেহমানদারি করানো। আদাফা ইউদিফু মিনাত দাইফ, দাইফুন শব্দ থেকে, বাব ইফআল থেকে আদাফা ইউদিফু মেহমানদারি করানো। ওখান থেকে ইসমুল ফাইল মুদিফুন, মুদিফাতুন, মুআন্নাস। তো এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করা আছে দেখেন, এর বিপরীতে বলা হয়েছে মুসাফিরা। দুইজন কথা বলতেছে না, একজন হচ্ছে মুদিফাতুন আর একজন হচ্ছে মুসাফিরাতুন। তো একজন হচ্ছে মুদিফা। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে বিমানের ভিতরে কথোপকথনটা হচ্ছে একজন মহিলা মুসাফির এবং হচ্ছে এয়ার হোস্টেস যে আছে তাদের মধ্যে। এই জন্য বিমানের যে এয়ার হোস্টেস আছে বা বিমান বালা বলা হয়, তাদেরকে আরবিতে বলা হয় মুদিফাতুন। বুঝতে পেরেছেন? মুদিফাতুন। আর যে সফর করছে তাকে বলা হয় মুসাফির। তো আল মুদিফা এয়ার হোস্টেস বলছে মাযা তাতলুবিনা মিনাত তাআম, আপনি কি খাবার চাচ্ছেন?
المسافرة تفضل أكمل. المسافرة بعض السمك والأرز من فضلك. من فضلك কি কিছু মাছ এবং কিছু ভাত চাচ্ছি দয়া করে অনুগ্রহপূর্বক। হ্যাঁ অনুগ্রহপূর্বক। تفضل نعم. المضيفة وماذا تطلبين من الشراب؟ আপনি পানীয় কি চাচ্ছেন? পানীয় কি চাচ্ছেন? نعم. المسافرة ماء من فضلك অনুগ্রহপূর্বক পানি চাচ্ছেন। المضيفة وماذا تفضلين من الفاكهة؟ تفضلين بكسر ماذا تفضلين؟ فضل من الفاكهة. نعم فضل يفضل تفضيل বুঝতে পেরেছেন? فضل يفضل تفضيل শব্দের অর্থ হচ্ছে যে প্রাধান্য দেওয়া, বলে না প্রাধান্য দেওয়া। তো তো এটা বাবে তাফঈল থেকে এসেছে, এটা একটা নতুন ব্যবহার, সুন্দর ব্যবহার। ফাদদালা ইউফাদ্দিলু, তো তুফাদ্দিলু মানে হচ্ছে আপনি প্রাধান্য দিচ্ছেন। মিনাল ফাকিহাতি, যেমন আপনি যদি ফল কোন ধরনের বা কোন ফলটা আপনি প্রাধান্য দিচ্ছেন মানে হচ্ছে আপনি নিতে চাচ্ছেন। এই যে তুফাদ্দিলু হাযিহিল কালিমা ইয়ুমকিনুকা আন তাস্তাখদিমা ফি ইদ্দাতি মাজালাতিন ফাহিমতা। মাসালান আপনি বলতে পারেন যে মাযা তুফাদ্দিলু ماذا تفضل من الشراب وماذا تفضل من الطعام؟ ماذا تفضل ساخن أو بارد؟ ধরেন আপনি আপনার একজন বন্ধুর সাথে কোথায় গিয়েছেন, একটা কফি গিয়েছেন, কফি শপে গিয়ে যাওয়ার পর আপনারা পরস্পর একে অপর আরবিতে কথা বলতেছেন। তো আপনি আপনার বন্ধুকে বললেন যে মাযা তুফাদ্দিলু সাখিনুন আম বারিদুন, যে আপনি কোনটা তোমার ভালো লাগে, তুমি কি গরম চাও না ঠান্ডা? তুমি কি সাখিনুন মানে হচ্ছে কি গরম, যে গরম কিছু পান করতে চাচ্ছ, নাকি বারিদ নাকি ঠান্ডা কিছু। ঠিক আছে, এরকম ভাবেও আপনি বলতে পারেন। ইউফাদ্দিলু কাসীরুম মিনান নাস আল-আইশা ফিল মাদিনা, যেমন ধরেন অনেক মানুষই হচ্ছে শহরে থাকতে তারা কি করে, পছন্দ করে অথবা প্রাধান্য দেয়। এইভাবে ওই ব্যাপারটা আসে, অনেকভাবেই আসে। তো এই যে শব্দটা তুফাদ্দিলু আমাদের এই বইয়ে অনেকবার আসবে সামনে, তো আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন। হাল ফাহিমতুম জামিআন? নাম نعم فضل يفضل ماذا تفضل من الفاكهة؟ ماذا تفضل من الطعام؟ ماذا تفضل من الشراب؟ ماذا تفضل ساخن أو بارد؟ ماذا تفضل؟ هكذا كثير من الأمثلة. تفضل. نعم أكمل. المسافرة المضيفة وماذا تفضلين من الفاكهة؟ ফল থেকে কোনটা পছন্দ করছেন বা প্রাধান্য দিচ্ছেন? المسافرة التمر أو العنب. نعم. খেজুর অথবা আঙ্গুর। نعم. المضيفة القهوة بالحليب. لا إلى أين ذهبت؟ المضيفة هل تشربين الشاي؟ تشربين الشاي؟ আপনি কি চা পান করতে চাচ্ছেন? المسافرة لا أفضل القهوة. আমি قهوة প্রাধান্য দিচ্ছি। انظر هنا نحن نقول قهوة معناه ماذا؟ কফি। কফি। চা। قهوة কফি। ওই আরব দেশে সৌদি আরবে গেলে দেখবেন ওরা বলছে গাহওয়া কেন বলে জানেন? কারণ সৌদিয়ানরা কফকে গাইন বলে উচ্চারণ করে, যার কারণে বলে উফাদ আল গাহওয়া। পক্ষান্তরে তার মিশরীরা তার বিপরীত, মিশরীরা কফকে হামজা বলে উচ্চারণ করে, যার কারণে তারা বলে উফাদ্দিলু আল আহওয়া। نعم تفضل. المضيفة القهوة بالحليب. نعم هذا السؤال. انظر القهوة بالحليب. القهوة بالحليب. আপনি কি দুধ দিয়ে কফি চাচ্ছেন? نعم. المسافرة نعم القهوة بالحليب. দুধ দিয়ে بالحليب. جميل جدا. نعم. المضيفة هل تريدين شيئا آخر؟ نعم. আপনি আর কিছু চাচ্ছেন? جميل. نعم. المسافرة لا وشكرا. না লাগ ধন্যবাদ। المضيفة عفوا. শুকরান এর বিপরীতে জবাবে আফওয়ান বলে থাকে, আর আরবরা সবাই এটা ব্যবহার করে থাকে।
ঠিক আছে? তো শুকরান এর জবাবটা কি হয়? আফওয়ান হয়ে থাকে। তো তাফাদ্দালু নাম আনা আতিকুম দাকিকা ওয়াহিদা ফাকাত আলআন। নাম তাফাদ্দাল। আফওয়ান শব্দের বাংলা হলো ক্ষমা করা। তো আসলে এখানে শুকরানের মোকাবেলায় আফওয়ানটা মানে এটা আসলে কোন অর্থে ওনারা ব্যবহার করেন? এটা আসলে ওদের একটা কালচারের মধ্যে এই জিনিসটা চলে আসছে যে আফওয়ান শুকরানের বিপরীতে আফওয়ান বলে। আর যেটা আমি ওদেরকে মানে যেটা আমি ওদের সাথে থাকার পরে বা মিশরে ওদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ 6 বছর ছিলাম, তো তাদের ব্যবহার থেকে যেটা আমি বুঝতে পারলাম যে সেটা হচ্ছে তারা আফওয়ানটা বলে থাকে। শুকরান ধরেন কোন একটা কারণেই তো বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ, যে আপনি আমাকে একটা উপকার করেছেন, যার কারণে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আফওয়ানটা এর উত্তরে বলা হয় এই কারণে যে এটা আসলে আমার দায়িত্বই ছিল, আমি আসলে আপনার উপকার করাটা আমার উচিত ছিল, যার কারণে এটা আমি করেছি, সেই জন্য এটা আমার করা উচিত ছিল। তো এটার জন্য আমি আসলে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমি চাই না, তো যার কারণে আমি আফওয়ান মানে এইরকম একটা ওনাদের মধ্যে এই জিনিসটার ভাবটা বুঝতে পেরেছি, যার কারণে সবাই বলে যে আফওয়ান। এটা সম্মানার্থও বলে, আর তাছাড়া ওদের কালচারের মধ্যে এই জিনিসটা বোধহয় আপনাকে আরো বেশি কিছু করার দরকার ছিল, আমি করতে পারি না, আফওয়ান। হ্যাঁ ওইটাই বুঝাইতে গিয়ে আফওয়ান। জাযাকাল্লাহ تفضلوا عفوا بارك الله فيك. نعم تفضلوا اقرأوا دقيقة واحدة تفضلوا اقرأوا بصوت مرتفع. আমি বারবার বলছি যে আপনারা যখন পড়বেন একটু আওয়াজ দিয়ে পড়বেন, মাইকটা মিউট করে আপনি আওয়াজে পড়েন। নাম انتهيتم جميعا؟ نعم انتهينا. تفضلوا شكرا لكم. انتهيت أيضا. الحوار الثالث آخر حوار اليوم إن شاء الله. الحوار الثالث الزوج والزوجة هما يتحدثان. طيب من يستطيع أن يقرأ منكم؟ أنا تفضل. من قال أنا وأنا؟ أنا صفوان. نعم تفضل. دين أنت صفوان قرأت مرة؟ نعم أنا قرأت فقرة صحيح؟ نعم. نعم. طيب من قال آخر؟ هناك آخر قال أنا ميزان. تفضل يا شيخ ميزان. نعم. الحوار الثالث انظر واستمع وأعد. نعم. الزوج السلام عليكم. الزوجة وعليكم السلام. الزوج نعم. أنا جوعان جدا. أنا جوعان جدا يعني الأداء يقال هذا الأداء. ধরেন আপনি যখন একটা কথা বলতে যাবেন, তো কথার ওই কথাটার একটা ভঙ্গিমা আছে, আপনি যদি প্রশ্ন করেন তখন কিন্তু প্রশ্নটাকে প্রশ্নের আকারে করতে হবে। তো এই জিনিসটাকে আরবিতে বলা হয় আদা, বুঝতে পারছেন? আদা বলা হয়। তো আল আদা লাবুদ্দা আন ইয়াকুনা কামিলান, আপনার আদাটা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে হতে হবে। যেমন ধরেন আপনি এখানে ক্ষুধার্ত কিভাবে বলবেন? আনা জাওয়ানুন জিদ্দান, আনা জাওয়ানুন জিদ্দান। আপনার কথাটা শুনলে এই জন্য মনে হয় যে আপনি আসলে ক্ষুধায়, আপনি অনেক কষ্ট হচ্ছে, আপনি কাতর হয়ে আছেন, তো এই জন্য এটা বলবেন। تفضل أنا جوعان جدا. نعم. الزوجة جوعان جدا. الزوجة الغداء على المائدة. الغداء على المائدة. অর্থ বলেন তো? স্বামী বলল আমি ক্ষুধার্ত, খুবই ক্ষুধার্ত।
আয-যাওজা যাওজা বলল গাদা আলাল মাইদা দুপুরের খাবার দস্তরখানে উপস্থিত। উপস্থিত দুপুরের খাবার আয-যাওজা কি আছে দস্তরখানে রেডি আছে। নাম আল গাদা ওয়া আল মাইদা। নাম আয-যাওজু মা হাযা সামাকুন ওয়া লাহমুন ওয়া দাজাজুন ওয়া আরুযুন ওয়া সালাতাতুন ওয়া ফাকিহা হাযা কাসীরুন জিদ্দান। মাশাআল্লাহ আপনার আয-যাওজা আদাবটা সুন্দর হয়েছে মোটামুটি। আমি একটু বলি আয-যাওজু মা হাযা সামাকুন ওয়া লাহমুন ওয়া দাজাজুন ওয়া আরুযুন ওয়া সালাতাতুন ওয়া ফাকিহা হাযা কাসীরুন জিদ্দান। বুঝতে পেরেছেন? তো বলতেছে যে এইটা কি? এখানে মাছ, গোশত, মুরগি, ভাত, সালাদ, ফল সবকিছুই এখানে দেখতেছি আমি। এটা তো অনেক বেশি। আয-যাওজাতু নাম আয-যাওজাতু লা তাকুল ইজলিস। হ্যাঁ এখন বলতেছি কি লা তাকুল ইজলিস, যে তুমি খেও না তুমি বসো ওখানে বসো। বসো আগে দেখো। হ্যাঁ চলেন নাম আয-যাওজু লিমাযা লিমাযা আনা জাওআন। আনা জাওআন। স্বামী বলল আসলে কারণটা লিমাযা কেন, আমি তো ক্ষুধার্ত। আয-যাওজা লাদাইনা যুয়ুফুন আসলে আমাদের দুয়ুফ ضاد بالضاد لدينا ضيوف নাম স্ত্রী বলল আমার অনেক মেহমান আছে। আমাদের মেহমান আছে। তো নাম আয-যাওজু লাদাইনা যুয়ুফুন মান আমাদের যে মেহমান আছে এরা কারা? লাদাইনা যুয়ুফ মান নাম আয-যাওজাতু আয-যাওজাতু ওয়ালিদি ওয়া ওয়ালিদাতি ওয়া আখি আমার বাবা আমার মা আমার ভাই। নাম আয-যাওজু আইনা যুয়ুফ মেহমানরা কোথায়? আয-যাওজা ফি গুরফাতিল জুলুস তারা সোফার রুমে বা বৈঠকখানায় আছে। নুকতা মুহিম্মা নুকতা এই যে নুকতা মুহিম্মা বললাম নুকতা মানে হচ্ছে পয়েন্ট। নুকতা মানে কি পয়েন্ট। আমরা শাব্দিক অর্থে বা আমরা যেটা জানি নুকতা মানে ওই যে আরবি শব্দের বিভিন্ন হরফের মধ্যে নুকতা দেয় সেই নুকতাকে বলা হয় নুকতা। নুকতার আরবি শব্দের আধুনিক আরেকটা ব্যবহার যেটা সেটার অর্থটা হচ্ছে নুকতা মানে হচ্ছে পয়েন্ট। জামউহু নুকাতুন নুকতাতুন নুকাতুন পয়েন্ট। যেহেতু পয়েন্ট গুলোকে এরকম নোক্তা দিয়ে দিয়ে সামনে কি করা হয়, কোনো পয়েন্ট যদি আপনি উল্লেখ করেন কোথাও তাহলে কিন্তু আপনার ওই পয়েন্টের আগে আপনি কি দেন নোক্তা দেন। এই জন্য নোক্তাকে পয়েন্টও বলা হয়। নোক্তাতুন মুহিম্মা জিদ্দান হুনা আন্না কালিমাত আও আন্না হারফ ضاد في اللغة العربية تنطق بالضاد. فهمتم؟ نحن في بنغلاديش في الهند في هذه الدول الآسيوية نحن ننطق كلمة الضاد بالظاء أحيانا فهذا أثر للغة الكردية. এটা কিন্তু আরবি ভাষার একটা প্রভাব, বুঝতে পেরেছেন? উর্দু ভাষার প্রভাব। উর্দু ভাষায় আমরা দতটাকে জ বলি, ওইটা ওই ভাষার মধ্যে এটার ব্যবহার আছে, কিন্তু আরবি ভাষার যে ব্যবহার সেটার মধ্যে কিন্তু দতকে দদই বলতে হয়। এই জন্য আমরা চেষ্টা করি দতটাকে দত বলেই উচ্চারণ করার জন্য। শুকরান জাযাকুমুল্লাহ। الآن دقيقة واحدة تفضل اقرأوا سريعا. نعم تفضلوا. একটা বিষয় ছিল আর কি, ওই আগের হাইওয়ারটার মধ্যে মাযা তুফাদ্দিলিনা মিনাত তুআমি বলার পরে যে বললো যে বা'দুস সামাকি ওয়াল আরুযা মিন ফাদলিক, মানে মাছ থেকে কিছু এবং ভাত দয়া করে দিবেন নাকি? বা'দুস সামাক ওয়াল আরুযা মানে কিছু মাছ, কয়েকটা মাছ দরকার আর কি। যেমন ধরো হচ্ছে কোথায় এটা, না বা'দুস সামাকি মাছ, কিছু মাছ, হয়তো এটা কোনো একটা বড় মাছের কোনো একটা অংশ হতে পারে অথবা ছোট ছোট মাছ হলে কিছু মাছ। ওয়াল আরুযা মিন ফাদলিক। সুআলুকা মাযা? শরফুদ্দিন। نعم هذا سؤالي. نعم هذا سؤال واضح. واضح. تفضل. نعم نعم تفضلوا.
أنا جوعان جدا. نعم اقرأوا. انتهيتم يا مشايخ؟ نعم. انتهيت. انتهينا. انتهينا. نعم. طيب جزاكم الله أحسن الجزاء. الكلمات الجديدة هنا في هذا الحوار ماذا؟ جوعان، غداء، الغداء على المائدة. এই জায়গায় আরো একটা তাবির আমার মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে আল গাদাউ আলাল মাইদা। তো খাবার হচ্ছে দস্তরখানের উপর রেডি আছে। তো আমরা বলি না যে খাবার রেডি, সবাই হচ্ছে এখন অন্য রুমে আছে, তখন আপনি খাবার যখন রেডি হলো, আপনি একজন এসে বলতেছে যে আমাদের খাবার রেডি। তো এই যে খাবার রেডি, এটাকে আপনি কিভাবে বলবেন? আত-তাআম জাহিজ। জাহিজুন মানে কি জানেন? রেডি। জাহিজুন, জাহাজা ইউজাহিজু তাজহিজুন, রেডি করা। জাহাজা ইউজাহিজু তাজহিজুন, রেডি করা। আনা উজাহিজু নাফসি লিল ইমতিহান, আমি আমার নিজেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছি। জাহাজা ইউজাহিজু, ধরেন আপনি কোথাও যাচ্ছেন সফরে, আপনার সাথে কাউকে নিয়ে যাবেন, আপনি তাকে ফোন করে বললেন জাহিজ নাফসাক নাহনু নাখরুজ আল-আন, তুমি নিজেকে এখন রেডি করো, আমরা এখন বের হব। ঠিক আছে, প্রস্তুত হও। তো জাহাজা ইউজাহিজু তাজহিজ, প্রস্তুত করা, ওখান থেকে জাহিজুন, রেডি আছে। আত-তাআমু জাহিজ। হ্যাঁ, এরপরে ধরেন এরকম ভাবে আরো অনেক কিছু আমরা বলতে পারি, যেমন যেমন ধরেন এটাকে আরো একটা ব্যবহার আছে, যেমন আমরা বলি না রেডিমেড কাপড়, রেডিমেড জামা, এটাকে বলা হয় আল মালাবিস আল জাহিজাহ। আল মালাবিস আল জাহিজাহ, রেডিমেড কাপড়, যে কাপড়গুলো একদম রেডিমেড বানানো আছে ওইগুলোকে বলা হয় আল মালাবিস আল জাহিজাহ। আত-তাআমু জাহিজ, জাহাজা ইউজাহিজু তাজহিজুন, প্রস্তুত করা। تفضلوا. من هنا الكلمة الجديدة ربما لا يوجد. نعم، غرفة الجلوس، وكلها واضحة وسهلة جدا. ضيوف. نعم، الآن أسألكم ما معنى كلمة مضيفة؟ مضيفة نرتكي بولنتو اير هوستس. مضيفة. نعم. نحيف معناه হালকা। سمين معناه سمين. نحيف معناه চিকন। سمين মোটা। মোটা। نحيف চিকন। نحيف চিকন। هنا بعض التدريبات أرجو منكم সবার কাছ থেকে যে আমি আশা করছি أنتم تقرؤون هذه التدريبات بأنفسكم ইনশাআল্লাহ। একটা জিনিস সবার কাছে আমি প্রতিদিনই আশা করছি, সেটা হচ্ছে যে আপনি অন্তত পক্ষে অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40 মিনিট প্রতিদিন এই কিতাবের জন্য এবং আরবি ভাষার জন্য আপনি টাইম নির্ধারণ করেন। আমার মনে হয় আপনারা যদি এই টাইমটা নিয়মিত নির্ধারণ করে নিয়মিত এই সময়গুলো একটু একটু করে আরবি ভাষার জন্য দিতে পারেন, অনেক অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। এই কিতাবটাতে অনেক কিছু শেখার আছে। এই প্রথম বইটা একেবারেই সহজ, আমরা এটা অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ শেষ করে ফেলবো। দ্বিতীয় বইটা যখন আমরা পড়বো, তা আপনারা কিছুটা অনেকটাই বুঝতে পারবেন যে আসলে অনেক কিছুই এখানে শেখার আছে। তৃতীয় বইটা যখন আমরা পড়বো, তখন তো আমরা আরবির উচ্চ লেভেলে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের ইস্তিমরার এবং ইস্তিকামাত এবং
এটা আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং আপনাদের সব সময় ক্লাসে উপস্থিতি এই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ অনেকটাই আমাকেও আগ্রহ দিবে। তো এই জন্য আমি আশা করব আপনাদের কাছে যে ইনশাল্লাহ সবাই নিয়মিত ক্লাসে আসবেন। এবং যেটা আজকে আমি গ্রুপে বললাম যে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ছোট একটা গল্প আপনি লেখার জন্য চেষ্টা করুন। যেটা আমি বলেছি গ্রুপের মধ্যে যে আপনাদের সেটা হতে পারে খাওয়াতের। খাওয়াতের এটা হচ্ছে খাওয়াতেরাতুনের জমা। খাওয়াতেরাতুন শব্দের জমা হচ্ছে খাওয়াতের। খাওয়াতের মানে হচ্ছে যে আপনার মনের ভিতরে যে উদয় হয় বিভিন্ন রকমের চিন্তা, বিভিন্ন রকমের ভাবনা, ওগুলোকে বলা হয় খাওয়াতের। আপনার সেই ছোট গল্পগুলো হতে পারে আফকার, চিন্তা ভাবনা, ইয়াউমিয়াত, রোজনামচা, অথবা কিসসা কসীরা, ছোট কোনো গল্প, কিসসাতুন ফুকাহিয়া, আপনার হাস্যকর কোনো সুন্দর আপনার কোনো স্মৃতি, সেটাও হতে পারে, নাসাইহ, উপদেশ। এরপর হচ্ছে মাশহাদুন রাইআ, আপনার দেখা বাইরে হঠাৎ কোনোদিন হাঁটতে গেছেন, তো সুন্দর কোনো একটা দৃশ্য আপনি দেখলেন, ওইটাকে নিয়েও আপনি কি করতে পারেন, লিখতে পারেন। ছোট ছোট করে একটা দুইটা 2 লাইন 5 লাইন করে লিখেন। হ্যাঁ, আপনার লেখার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আপনি যদি চান যে আমি অনেক সুন্দর করে ভূমিকা তৈরি করে লিখতে যাব, তাহলে লেখা আর হবে না। আপনার বসার পরে যেখান থেকে আপনার লেখা মাথায় যেই জিনিস থেকেই আসে, কোনো ধারাবাহিকতা, কোনো ভূমিকা, কোনো সাজানো গোছানো প্রয়োজন নেই। আপনি লিখবেন, লেখার পরে 1 পৃষ্ঠা হয়ে গেলে তারপরে এটা নিয়ে আরেকবার বসেন যে এটাকে আমি এখন কিভাবে তারতিব দিতে পারি সুন্দর করে। তখন তারতিব দিয়ে তারপর হচ্ছে এই লেখাটাকে আবার সুন্দর করে আরেকটা পৃষ্ঠায় লিখেন। হ্যাঁ, তারপর আমার কাছে একটা ছবি তুলে আমাকে পাঠায় দেন। আমি ইনশাল্লাহ ওটার মধ্যে যদি কোনো ধরনের মুলাহাযা, কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে, আমি এটা আপনাকে করে তারপরে সেটা আমি গ্রুপে ইনশাল্লাহ পোস্ট করে দিব। আর গ্রুপে আসলে এইভাবে ছোট ছোট লেখা আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে দিতে পারেন, সেগুলো গ্রুপে পোস্ট করার উদ্দেশ্য এটাই যে আপনার যে লেখাটা, ডেইলি চর্চাটা, এটা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি অন্যরা দেখলেও ওই জিনিসগুলো সবাই আগ্রহী হবে, একটু করে লিখবে। তো সময় আমরা যেহেতু দিচ্ছি আরবি ভাষার জন্য, তো আশা করি আপনারা সিরিয়াসলি দিবেন এবং মন থেকেই দিবেন ভাষার জন্য। এটা কোরআনের ভাষা, আরবি ভাষা, এটা আমাদের শেখার অনেক প্রয়োজন। আমি যেটা দেখেছি আরবি সাহিত্য নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিন যাবৎ খেদমতে আছি। তো আদব বিভাগেও অনেক বছর ছিলাম, এখনো আছি। তো যেটা আমার অনুভূতি বা উপলব্ধি সেটা হলো যে আরবি সাহিত্য বা আরবি ভাষা নিয়ে আমরা 10 থেকে 12 বছর পড়ার পরেও আমরা এই ভাষা নিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট কোনো কথা বলতে পারি না, একটা মাকালা লিখতে পারি না, অথবা কোনো একটা নতুন কোনো আধুনিক আরবি নির্ভর কোনো বই আসলে আমাদের সামনে আমরা সেটা পড়তে পারি না। তাহলে এত বছর আমি আরবি পড়ার পরেও যদি আমি আরবিতে 2টা কথা লিখতে না পারি, আমি যদি একটা সুন্দর একটা রচনা যদি লিখতে না পারি, একটা বহস বা একটা গবেষণা যদি আরবি ভাষায় আমি তৈরি না করতে পারি, তাহলে আল আলিমুল মুহাক্কিক মান ইয়াকুন, কাকে আমরা আলেমে মুহাক্কিক বলবো? বুঝতে পারেননি? সেজন্য আমরা মন থেকে ইনশাআল্লাহ শিখার নিয়তে আমরা এই ক্লাসগুলো করব। পাশাপাশি ইস্তিমরার এবং ইস্তিকামা, ধারাবাহিকতা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো এই জন্য আমি আশা করব সকলে ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ করবেন আর লেখালেখিতে একটু করে চেষ্টা করবেন। আর বলার জন্য অবশ্যই একটু চেষ্টা করবেন। বলার জন্য ডেইলি 10 মিনিট, আপনি ঘুমানোর আগে ইচ্ছা করলে আপনি নিজে খাটে বা নিজের জায়গায় বসে নিজের সাথে একা একা কথা বলেন। আপনি একটু উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করবেন, আবার নিজেকে নিজে এটার উত্তর দিবেন। যেমন ধরেন, ইয়া আহমদ কাইফা হালুকা আল-ইয়াউম কাইফা কাদাইতা ইয়াওমাক আও নাহারাক হাল কানা জাইদান ইলা আইনা কুনতা তাযহাব আলহামদুলিল্লাহ اليوم كنت ذهبت إلى السوق واشتريت بعض الكتب الإسلامية والدينية وبعد ذلك رجعت إلى البيت وأكلت الغداء أو تناولت الغداء وذهبت إلى المدرسة وتحدثت مع أستاذي وزملائي. بعد ذلك بعد صلاة العصر كنت خرجت في الجولة وتجولت قليلا والحمد لله كان الوقت وقتا جميلا وممتعا. في الأخير صليت المغرب في المسجد ورجعت إلى المنزل. হাকাদা আপনি 5 বার 2 মিনিট 3 মিনিট 5 মিনিট নিজের সাথে বলার জন্য চেষ্টা করেন। এবং বলার চেষ্টাটা কিভাবে হবে? নিজে আওয়াজে বলবেন, নিজে শুনতেছেন, এরকম আওয়াজে নিজেকেই নিজে বলার চেষ্টা করবেন। হয়তো একটু কেমন তাকাল্লুফি দেখা যায় যে আমি কি আমার সাথে কথা বলতেছি, অনেকে বলবে এটা কি তো পাগল নিজে নিজে কথা বলে। না, এটা আসলে এটার ফায়দা আছে।
হ্যাঁ, এটা ফায়দা আছে। এই জন্য আমি বলতেছি যে আপনারা এতটুকু বলার চেষ্টা করবেন এবং নিজের ভিতরে একটা আগ্রহ যে আমি যেন বলতে পারি এবং খুব বিতলাকা যেটাকে ফ্লুয়েন্টলি বলে, যে আমি ধীরে সুস্থে ইনশাল্লাহ আমি যেন এটাকে আরো কুইকলি মানে বলতে পারি, সেটার জন্য ওই ধারাবাহিক একটা মেহনত ইনশাল্লাহ আপনাকে ওই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সবকিছুর জন্যই আমরা আসলে কি জানেন আমরা নিজেরা কেন পিছিয়ে থাকি? পিছিয়ে থাকার একটা সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের উজরগুলো। আমরা আমাদের উজরগুলোর কাছে আমরা হেরে যাই। আমি তখন আমার নিজেকে বলি যে আমার তো এই উজর ছিল, আমার এই উজর ছিল, আমার এই ছিল, আমার ওই ছিল। তো এই উজর কেন আপনার উপরে এসে গালেব হয়ে গেল? উজর যদি আপনার উপরে এসে গালেব হয়ে যায় তাহলে জীবনে তো সব জায়গায় আমার উজর আছে। আমি উজরকে যদি এত পাত্তাই দিলাম তাহলে তো আমি সফল হতে পারবো না, বা আমার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে পারবো না। হ্যাঁ, ফাওকা কুল্লি যি ইলমিন আলিম, আমি যে স্তরে আছি এলেমের সেই স্তরের থেকেও আমার উপরে আরো অনেক কিছুই আমার শিখার বাকি আছে। তো এই বিষয়টা আমাদের সবার উপলব্ধি বা অনুভূতিতেই আছে। তো এই জন্য আমরা পরস্পরে একে অপরে এখানে সবাই কিন্তু একে অপর থেকে ইস্তেফাদা করতেছি। ঠিক আছে, তো এটাই আমাদের মূলত আমাদের মানে উদ্দেশ্য, যে আমরা একে অপর থেকে সবাই কি করবো, ইস্তেফাদাটা নিব। তো এটা যেন আমাদের কন্টিনিউয়াসলি হয় এবং এটা যেন খুব গুরুত্বের সাথে হয়। নিজের ভিতরে যখন আমি গুরুত্ব তৈরি করব তখন কিন্তু এই জিনিসের গুরুত্ব আমার মধ্যে অটোমেটিকলি আসবে। ঠিক আছে, তো আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমাদের সবাইকে এই সবগুলো বিষয় মানার এবং কাজ করার তৌফিক দান করেন এবং আমরা সকলে ইনশাল্লাহ গুরুত্বের সাথে আমরা এই পড়াগুলো পড়বো। এই বইটা আসলে আমি লিখেছি গ্রুপে যে এই বইটা আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বইটার মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে কোরআন হাদিসের আয়াত দিয়ে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট বিষয় লেখা আছে। সামনের বইগুলো পড়লে আমরা বুঝবো, এবং অত্যন্ত আধুনিক আরবি নির্ভর বই। আমি দারুল আরকামে অনেকদিন পড়াইছি, শারফুদ্দিন ওরা পড়েছে, ওরা দেখেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ ছাত্ররা 1 বছর পড়ার পরে নাহুমিরে সফুল হুফাজে প্রথম ক্লাসে যখন ওরা পড়েছে, দ্বিতীয় বছর নাহুমিরের জামাতে ওরা নাহুমিরে বেফাক পরীক্ষা আরবিতে ওরা উত্তর দিয়েছে, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আরবিতেই দিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ এই বইটার পড়ানোর উসলুব এবং পদ্ধতি যদি সঠিকভাবে আমরা প্রয়োগ করতে পারি এবং আমরা যদি একটু মেহনত করতে পারি, ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আমরা অনেক ইস্তেফাদা করতে পারবো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আগামী মাস থেকে ইনশাল্লাহ আমি ফুললি ক্লাসে আরবি বলার চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই ওইটার সাথে একটু অভ্যস্ত হয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আর কোনো কথা বা কোনো বাক্য বা কোনো কিছু যদি ক্লাসে না বুঝেন অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবেন, এটা না বুঝে যাবেন না। কারণ আমরা একটা শব্দ যখন আজকে শিখবো, তো এই শব্দটাকে নিয়ে আমরা দ্বিতীয়বার যখন আমাদের এই শব্দটা রিপিট হবে তখন কিন্তু আমরা কি করতে পারবো, এই শব্দটা আবার আমাদের মনে হবে যে আমি আগে শিখেছি। আমাদের শহীদুল্লাহ ফজল বারী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার কাছে আমি পড়েছিলাম, উনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে অনেকে হচ্ছে কি ডিকশনারি নিয়ে ডিকশনারি মুখস্থ করা শুরু করে। এটা আসলে আরবি ভাষা শেখার সঠিক কোনো পদ্ধতি না। আপনি শব্দ মুফরাদাত ভোকাবুলারি শেখার সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে কি জানেন, সেটা হচ্ছে যে আপনি বই পড়ার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং নতুন শব্দগুলো মুখস্থ করবেন এবং এগুলোর ব্যবহারগুলো খুব সুন্দর করে মুখস্থ করবেন। পাশাপাশি হচ্ছে এই শব্দটা যখন এই পৃষ্ঠায় পড়লেন, পড়ার পরেই দ্বিতীয়বার দেখবেন 1 পৃষ্ঠা পরে এই শব্দটা আবার আসতেছে। তার মানে প্রথমবার যখন আপনি পড়লেন প্রথম পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয়বার পৃষ্ঠায় কিন্তু আপনার দ্বিতীয়বার মুখস্থ করতে হবে না। এটা কিন্তু আপনার আগের পৃষ্ঠা থেকে যে পড়েছেন ওখানে মনে হবে যে আমি এই পৃষ্ঠা থেকে পড়েছিলাম ওইটার মিনিংটা। ঠিক তেমনি ভাবে এই শব্দটা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার প্রত্যেকবার কিন্তু রিপিট হবে। একটা সময় গিয়ে দেখবেন 3, 4 বার 5 বারের পরে যখন রিপিট হবে তখন আপনার এই শব্দটা দ্বিতীয় মানে আর মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না, এবং এটা এমন ভাবে আপনার মুখস্থ হবে অটোমেটিকলি যেটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে এটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আপনার কিন্তু অনেক কষ্ট করে মুখস্থ হয়নি, এবং এই মুখস্থ হওয়াটা এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল মুখস্থ, তাতবিকান, এটা আপনি ভুলবেন না। এটা হচ্ছে আমাদের মাধ্যম। এই জন্য হচ্ছে নতুন শব্দগুলো ব্যবহারগুলো আমরা ক্লাসে আমি বলবো যে এই নতুন শব্দ ব্যবহারগুলো আপনারা হচ্ছে 2-3 বার করে পড়ে নেন, ওই সময় পড়ে নেবেন, খাতায় নোট করে নেবেন যে জিনিসগুলো ক্লাসের বাইরে বলি। তো আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ ইস্তিফাদা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। هل عندكم سؤال أو استفسار أو تعليق أو ملاحظة أو أي شيء؟ আরো কোনো প্রশ্ন আছে? উস্তাদ, নাম আরবির জন্য আমরা মানে যাতে শোনার যে যোগ্যতাটা মানে শুনে বুঝতে পারা, এর জন্য কি শুনতে পারি বা মাহারাতুল ইস্তিমা এর জন্য আমরা প্রথম আপাতত এই কিতাবটা শেষ করব। দ্বিতীয় কিতাবের মধ্যে যাওয়ার পর আমরা ওখানে আমরা বিভিন্ন অডিও আছে, অডিওগুলো ছেড়ে আমরা ওখানে মাহারাতুল ইস্তিমার প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ, ওইটার ক্লাস আসবে।
إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزاكم الله. نكتفي بهذا القدر اليوم وإلى لقاء جديد بإذن الله يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين. شكرا. وإلى سأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.